Hello everyone, welcome back to Suksham Ma'am ki classes. Hope you all are doing great and preparing well for your term 1 examination. Today I am going to solve the PDF of class 10th social science practice questions for term 1. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ PDFs ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ solve ਕਰਕੇ upload ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ. You can get the link to those videos in the description box of this video. ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਾ PDF ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੀ. So let's start. Question number 1, a constitution is a fundamental dash document. ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ A formal, B necessary, C legal, D non essential. ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ. That's why option C is your answer. The government of the country runs according to the dash. ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. Option B is your answer, constitution. When did the process of formation of Indian constitution initiate? ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. That's option A, December 9, 1946. When did the Constituent Assembly pass the Constitution? ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੀ Constituent Assembly ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ Constitution ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. That's option B, November 26, 1949. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਓ. Now, when was the Indian Constitution came into effect? ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ? And your answer is option D, January 26, 1950. According to the Republic of India, who is the head of state? ਹੁਣ Republic of India ਦੇ accordingly state ਦਾ head ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? That's option C, president. Who has the supreme power to govern in a republic? ਇੱਕ republic ਨੂੰ govern ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ power ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? That's option D, the prime minister, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ. When and how was the word secularism added to the preamble? ਹੁਣ ਸਾਡੇ preamble ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ constitution ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ word ਹੈ secularism ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ add ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? Your answer is option B, in 1976 with 42nd amendment. ठीक है? Now, next is how did the word socialist get involved in the preamble? ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ word ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ socialist ਇਹ preamble ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ involve ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ answer ਹੈ option C, through 42nd amendment. Next is what is the total number of articles in the Indian Constitution? Indian Constitution ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ articles ਨੇ? Option C, 405. 11th, who appoints the governor? ਹੁਣ ਜੋ governor ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ appoint ਕਰਦਾ ਹੈ? Option C, president. Next, what is the format of the Indian Constitution? ਹੁਣ ਜੋ Indian Constitution ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਦਾ format ਕੀ ਹੈ? Option D, that it's flexible and rigid. 13th, what is the constitution of England like? ਹੁਣ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ constitution ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ that's flexible and rigid. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. That's option B, flexible. According to the parliamentary system of government, who has the real power? ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ parliamentary system of government ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ real power ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Option C, ਲੋਕ ਸਭਾ. Who leads the cabinet? Cabinet ਨੂੰ lead ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? Answer is option A, prime minister. Next is where did India get the model of parliamentary system of government from? ਹੁਣ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ parliamentary system ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ parliamentary system ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? That's option D, England. Next is what is the minimum age required to become a voter according to the Indian Constitution? बहुत easy है. Option C, 18 years.
Next, where did the directive principles of state policy enumerated the in the Indian Constitution? ਹੁਣ ਜੋ directive principles ਸੀਗੇ state policy ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ enumerate ਕੀਤੇ ਗਏ Indian Constitution ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ in the fourth part Indian Constitution ਦੇ ਚੌਥੇ part ਦੇ ਵਿੱਚ According to the right against exploitation, children under the age of dash cannot be employed in the factory. ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ right ਹੈ right against exploitation ਤੁਹਾਨੂੰ exploit ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜਨ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੇ that's under the age of 14 option C 20th From where did the constitution maker get directive principles of state policy in Indian Constitution? ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ constitution ਦੇ ਜੋ ਮੇਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ directive principle ਮਿਲੇ ਸੀ state policy ਦੇ in Indian Constitution ਚ ਪਾਣ ਲਈ that's option A Ireland ਠੀਕ ਹੈ parliamentary ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਜੋ directive principle ਸੀਗੇ state policy ਦੇ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ Next, in what kind of state do the citizen have equal opportunity for development and no difference is made between rich and the poor? ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ state ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ equal opportunity ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ that's option A socialist In what kind of state does a person have the right to adopt change and preach any religion ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੈਕੂਲਰ ਨੈਕਸਟ whenever Rajesh exercises his voting right ਜਦ ਵੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ he votes for the candidate of his caste ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ what kind of feeling is that ਇਹੋ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ Mahatma Gandhi dreamt of establishing a new Indian society. What kind of state was that? ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜ්य ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ the words socialist, Gandhian, liberal, etc. are included in the 4th chapter of the Indian Constitution. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ words and so on so socialist, Gandhian, liberal, etc. words include ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ. Can you tell under which section are these included? ਹੁਣ ਇਹ word ਕਿਹੜੇ section ਦੇ ਅੰਦਰ include ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. Option A, directive principle of state policy. The great personality seen in this picture has talked about giving maximum rights to the woman. Who is she? ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ because she went against them ਕਿ women's ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ and she is option C Malala Yousafzai. Next is 27th. We have seen many kinds of riots in the name of religion in history. History ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ riots ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ what is the nature of these riots ਹੁਣ ਇਸ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਇਸ riots ਦਾ ਜੋ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ communalism sorry next is whom was Mahatma Gandhi in favor of giving more power to ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਕਿੰਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਸੀਗੇ option B to the village panchayats 29th Britishers had established their settlement at various places in India what did they come India for ਹੁਣ Britishers ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ settlement establish ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਸੀ answer is option B to trade ਉਹ trade ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ next democracy is the government of the people for the people and by the people who gave these words बहुत easy है पिक्चर भी बनी हुई है option B Abraham Lincoln next 31st Gary always votes for the wrong candidate for a bottle of liquor and a few bucks who is at the risk from this wrongdoing during voting ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ VOTING ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਜੇ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਰੀਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਚ ਗਲਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਸਕ ਚ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਿਸਕ ਚ ਹੈ। Next, Mahatma Gandhi had always advised people to agitate following the path of truth. What kind of agitation was this? ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ? ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਰਡ। On which day when India was divided and riots broke out among Muslims, Hindus and Sikhs, that day is celebrated as Independence Day in India. ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਇਟਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਲੜੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 15 ਅਗਸਤ 1947। 34th is many Indian warriors sacrificed their lives for the freedom of the country. ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਤੀ ਸੀ। which of the following did not let them care about their life? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? That's option D, nationalism. In the history of the world, there has been a big imperialist country that has occupied and ruled over most of the countries of the world. Which country is this? ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਕੇ ਰੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੀਡੀਐਫ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੀ ਪੀਡੀਐਫ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਹੈ। I was an English medium student, so it's quite possible ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ wrong pronounce ਕਰ ਜਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ please pardon me. So let's start. Number 1, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਡੈਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਈ ਡੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡੈਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਐੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਨਾ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਈਸਵੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਗੇਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 26 ਨਵੰਬਰ 1946 ਈਸਵੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਲਾਗੂ। ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਈਸਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐੜਾ 1976 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਧ ਸੀ? 42nd। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ? ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਸ਼ੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 42nd ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਈ ਡੀ 405। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਕਠੋਰ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਐੜਾ ਲਚਕੀਲਾ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਈ ਡੀ 18 ਸਾਲ। ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ।
19th शोषण विरुद्ध अधिकार अनुसार डैश साल तो घट उम्र ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਈਡੀ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਹੈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਐੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਮਰਾਜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਗ ਤਹਿਤ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਈਡੀ ਮਲਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗਾਂ ਫਸਾਦ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੰਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾਵਾਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਆਪਸ਼ਨ ਐੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸਨ ਆਪਸ਼ਨ ਐੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਨ ਆਪਸ਼ਨ ਐੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੈਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੁਪਈਆ ਖਾਤਰ ਗਲਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਈਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਐੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸੱਸਾ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਐੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੀਡੀਐਫ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਯੂਸਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਸੁਖਸ਼ਮ ਮੈਮ ਕੀ ਕਲਾसेस